Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نست ولا يرى زله في الشمس ذو فطنه. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجمي.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتحمي. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنر شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافلاري، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافلاري، شيخنا ومربي أرواحنا هجي ضياء الدين بن حجب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضرمي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wala yasjudul ma'mumu, ya Bu ya. Bacaannya sampai wala yasjudul ma'mumu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasjudul ma'mumu li sahwi nafsihi khalfa imamihi al-mutatahhiri li'annahu yatahammaluhu anhu kama yatahammalu anhu as-surata wa du'a al-kunuti wa yatahammalu anil masbuqi al-fatihata wa qiyamaha wa tashahhud al-awwala amma al-muhdithu wa dhul khabathi al-khafiyyi fala yatahammalu anhu syai'an wa innama uthiba alal jama'ati khalfahuma liwujudi suratiha idh yughtafaru fil fadaili ma la yughtafaru fi ghairiha katahammuli al-mustad'i likuwati ar-rabitati wa kharaja bi khalfa imamihi ma law saha ba'dal qudwati aw qablaha fala yatahammalu anhu wa innama lahiqahu sahwu imamihi walau qabla al-qudwati bihi li'annahu ahdun ta'addal khalala min salatil imami ila salatil ma'mumi ka'an kana al-imamu ummiyan fayatatarraku butlanu salatihi ila salati al-ma'mumi duna aksihi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasjudul ma'mumu li sahwi nafsihi. Tidak disunnahkan bagi seorang makmum
untuk melakukan sujud sahwi karena kelupaan dirinya sendiri khalfa imamihil mutatahhiri, di belakang imam yang dalam keadaan suci. Kita berjamaah, kemudian ada yang kelupaan dari sunnah ab'ad misalnya ya Bu ya, imam ngerjain, imam baca sunnah ab'ad, imam baca doa kunut misalnya, atau imam baca tasyahud awal ya Bu ya. Kemudian kita sebagai makmum, waktu imam dia baca tasyahud awal, kita nggak baca tasyahud awal. Itu namanya kita lupa sendiri, bukan lupanya si imam ya Bu ya. Nah, dalam keadaan demikian, maka kita selaku makmum nanti sebelum kita mengucapkan salam yang pertama tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Saya ulang lagi Bu, Ibu berjamaah dengan imam sholat maghrib ya Bu ya, kemudian sampai ke rakaat yang kedua. Kan di rakaat yang kedua kita sunnah baca apa Bu? Tasyahud awal. Baca tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad ya Bu ya. Kalau kita tinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, si imam baca tasyahud awal, sholat maghrib rakaat yang kedua, imamnya duduk tasyahud awal, imamnya juga baca tasyahud awal, tapi kita sebagai makmum kelupaan sampai kita nggak baca tasyahud apa Bu? Awal. Nah, karena kita berjamaah dengan si imam, yang dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu, maka kita selaku makmum tidak disunnahkan sebelum salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Artinya kalau kelupaan kita sendiri, bukan kelupaan siapa Bu? Bukan kelupaan imam. Kita lagi berjamaah, imamnya baca tasyahud awal, sementara kita nggak baca tasyahud awal. Itu namanya kelupaan kita sendiri sebagai makmum. Dalam kasus seperti itu, maka kita bila berjamaah dengan imam yang dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka kita selaku makmum sebelum mengucapkan salam yang pertama tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Li'annahu yatahammaluhu anhu, karena imam menanggung kelupaan si makmum dari si makmum tersebut. Jadi imam tanggung kelupaan si makmum dari diri itu makmum yang kelupaan, imam sudah tanggung. Tadi rakaat yang kedua imam baca tasyahud apa Bu? Tasyahud awal. Baca tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ibu berjamaah dengan imam, rakaat maghrib yang kedua imam baca tasyahud awal, ibu enggak baca tasyahud awal. Itu namanya ibu sebagai makmum lupa sendiri, bukan kelupaan si imam ya Bu ya. Maka dalam keadaan yang demikian, ibu nanti sebelum salam yang pertama tidak ya Bu ya, tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Imam sudah menanggung kelupaan ibu tadi dari ibu yang sebagai makmum. Paham ya Bu ya? Jelas ya? Kama yatahammalu anhu surata wa du'a al-kunuti, sebagaimana imam sudah menanggung dari makmum akan baca surah dan baca doa kunut. Ibu enggak baca doa kunut, imamnya baca doa kunut. Si imam sudah menanggung ibu,
yang ibu tidak baca doa kunut, ya Bu ya. Imam baca doa kunut, kemudian ibu enggak baca doa kunut karena lupa misalnya. Ibu pas kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ibu enggak baca. Kan dari awal berjamaah amin ya Bu ya. Ibu makmum subuh dengan imam, imam baca Allahumma hdina fi man hadait, ibu amin. Kan ada diemnya Bu ya. Pas pujian, pas kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kan si imam sir apa jahar Bu? Sir ya Bu ya. Pas kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, si imam bacanya sir apa jahar Bu? Sir. Ibu pas imam baca sir pada kalimat pujian doa kunut tadi, ibu nggak baca, ibu diem ya. Ibu diem karena ibu lupa. Diemnya ibu nggak baca doa kunut sebagiannya, maka hukumnya kelupaan diri ibu tersebut semuanya sudah ditanggung oleh siapa Bu? Oleh si imam. Ibu sebelum ngucapin salam yang pertama tidak disunnahkan, ingat ya Bu ya, tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena imam sudah apa Bu? Menanggung doa kunut tersebut dari ibu yang sebagai makmum. Ngerti ya Bu ya? Paham ya? Jadi ibu kalau berjamaah sampai ibu kelupaan baca tasyahud awal, ibu kelupaan baca sebagian doa kunut tadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, nggak selesai, maka ibu udah diam aja. Pas imam salam, ibu langsung salam. Ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena hal itu semua sudah ditanggung oleh si imam. Paham ya Bu ya? Wa yatahammalu anil masbuqi al-fatihata wa qiyamaha wa tasyahhudal awwala, dan imam menanggung dari makmum yang masbuk. Saya ulang kembali Bu, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq ya Bu ya. Makmum terbagi kepada dua bagian, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam ya Bu ya. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah imam. Kemudian makmum yang muwafiq adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah imam. Ibu berjamaah masuk masjid Al-Ma'mur, imam lagi baca Al-Fatihah tengah-tengah, imam lagi baca Maliki Yaumiddin, ibu langsung niat, ibu ngucapin takbiratul ihram Allah, ibu langsung niat, hati ibu ngomong usolli fardal maghribi ma'muman. Ibu namanya makmum yang apa Bu? Yang muwafiq. Kenapa demikian? Karena ibu masih mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau ibu masuk masjid Al-Ma'mur, ibu pengen berjamaah, si imam sudah baca surah, imam lagi baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ibu baru ngucapin takbiratul ihram Allah, ibu baru niat, namanya ibu makmum yang apa Bu? Yang masbuk. Kenapa demikian masbuk? Karena ibu tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Paham ya Bu ya? Jadi makmum terbagi dua bagian, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah imam. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Nah ini imam itu menanggung dari siapa? Anil masbuqi, dari masbuk. Makmum yang masbuk, imam menanggungnya. Apa yang ditanggung oleh si imam dari makmum yang masbuk tersebut? Al-Fatihah,
Pertama, bacaan Fatihahnya. Ibu berjamaah, si imam udah baca surah habis Fatihah, Alhaakumut Takatsur. Ibu baru masuk, ibu baru niat di situ, Allah baru niat. Ibu makmum yang masbuk, pas imam ruku, ibu langsung apa bu? Langsung ruku. Ibu nggak ada kewajiban untuk menyempurnakan bacaan Fatihah ibu, ya bu ya. Ibu berjamaah masuk masjid Jami Al Makmur, imamnya udah baca surah habis Fatihah, imam lagi baca misalnya Qul huwallahu ahad, ibu baru ngucapin takbiratul ihram, Allah. Ibu niat di hati, usolli fardal isya'i ma'muman, berarti ibu makmum yang masbuk apa muafiq bu? Yang masbuk. Imam ruku, ibu baru baca Fatihah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku, langsung ibu ruku saja, ikutin rukuknya si imam. Kok nggak kelar baca Fatihahnya? Karena ibu Fatihahnya sebagai makmum yang masbuk sudah ditanggung oleh siapa bu? Oleh imam. Ngerti ya bu ya? Paham ya? Jadi kalau ibu makmum yang masbuk, tidak ada kewajiban menyempurnakan bacaan Fatihah ibu. Kenapa demikian? Imam sudah menanggungnya. Wa qiyamaha, dan dirinya Fatihah, diri waktu baca Fatihah kan ada dirinya bu ya. Ibu pas masuk udah di ujung surah ya bu ya. Walam yakul lahu kufuwan, ibu baru niat Allah usolli fardal asri ma'mumanhu akbar, baru ibu diri ya bu ya sebentar, baru ibu pengen ngucapin bismil, imam udah apa bu? Udah ruku. Ibu nggak ada kewajiban untuk menyempurnakan bacaan Fatihah si ibu, dan diri waktu ibu baca Fatihah itu juga sudah ditanggung oleh imam. Ngerti ya bu ya? Jadi kalau makmum yang masbuk, maka ibu demikian keadaannya. Pas imam ruku, langsung saja ibu ruku. Ibu tidak ada kewajiban untuk menyempurnakan bacaan Fatihah ibu. Kenapa demikian? Imam sudah menanggungnya. Wa tasyahhudal awwala, dan imam menanggung dari makmum yang masbuk tasyahud awal. Ibu makmum yang masbuk, pas imam lagi duduk tasyahud awal, ini pelajaran bu. Ibu kalau pengen berjamaah nggak kudu, nggak mesti ibu nungguin imam sampai diri ya bu ya. Kan seringnya orang kalau pengen berjamaah si makmum nungguin imam sama apa bu? Sampai diri ke rakaat yang berikutnya. Ibu nggak perlu seperti itu. Dimanapun imam ada, ibu langsung ngucapin takbiratul ihram, langsung ibu niat di hati. Misalnya contohnya, ibu masuk Masjid Al-Makmur, imam udah berjamaah, udah sholat berjamaah imamnya, kemudian imam lagi duduk tasyahud awal rakaat yang kedua ya bu ya. Imam lagi baca tasyahud awal di rakaat yang kedua, ibu nggak mesti nungguin imam sampai bangun ke rakaat yang ketiga. Ibu langsung niat saja di hati ibu, ucapkan takbiratul ihram, Allah, niat di hati ibu, usolli fardaz zuhri ma'muman, langsung ibu duduk tasyahud awal ya bu ya. Baru duduk, ibu nggak sempat baca apa bu? Tasyahud awal ya bu ya. Baru duduk untuk baca tasyahud awal, ibu nggak sempet nggak baca tasyahud awal, imamnya keburu apa bu? Keburu naik bangun, udah ibu nggak ada kesunahan baca tasyahud awal. Kenapa demikian? Tasyahud awal tadi sudah ditanggung oleh siapa bu? Oleh imam. Ngerti ya bu ya? Jelas ya? Jadi ibu sekali ingatkan, kalau ibu pengen berjamaah nggak kudu, nggak mesti ibu nungguin imam sampai bangun ke rakaat yang berikutnya bu ya. Dimanapun imam ada, misalnya
imam lagi ruku, ya Bu ya. Ibu masuk Masjid Al-Ma'mur, imam lagi ruku. Rakaat yang kedua atau ke rakaat yang pertama, ibu jangan nungguin sampai ke rakaat yang selanjutnya, langsung saja ibu ucapkan takbiratul ihram, Allah, langsung ibu niat di hati, langsung ibu ruku, ya Bu ya. Tapi ingat, nanti kalau ibu nggak mendapatkan rukuknya si imam plus tumakninah si imam, maka ibu ada kewajiban buat nambahin apa Bu? Nambahin bilangan rakaat. Misalnya tadi ibu dapetin imam di tasyahud awal, berarti rakaat yang kedua, ya Bu ya. Ibu sholat maghrib di Masjid Al-Ma'mur, dapetin imam di tasyahud awal, berarti rakaat yang kedua. Ibu duduk, kemudian belum sempat baca tasyahud awal, imam udah bangun, ibu langsung bangun, ya Bu ya. Kenapa demikian? Karena imam sudah menanggung bacaan tasyahud awal ibu. Nanti pas imam salam, ibu tambahin berapa rakaat Bu? 2 rakaat lagi, bukan 1 ya Bu ya. Ibu tambahin berapa? 2 rakaat. Kenapa demikian? Karena ibu dapetinnya bukan ruku plus tumakninah, tapi ibu dapetin imam pada waktu imam duduk tasyahud awal. Jadi ukuran dapetin rakaat kalau ibu dapetin rukunya si imam plus tumakninahnya si imam. Paham ya Bu ya? Ngerti ya Bu ya? Jadi apabila ibu enggak baca tasyahud awal sementara ibu berjamaah dengan si imam, ibu sebagai makmum yang masbuk, maka ibu tidak ada kesunahan untuk membacanya. Kenapa demikian? Karena si imam sudah menanggung bacaan tasyahud awal tersebut. Ammal muhdithu, adapun imam yang berhadas, kan tadi bicaranya ibu selaku makmum tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi karena lupa sendiri dari diri ibu, tapi ibu berjamaah dengan imam yang apa Bu? Yang suci. Imamnya berwudu, nggak batal wudunya. Nah sekarang gimana? Kalau si imamnya dalam keadaan berhadas, ammal muhdithu wadul khabathil khafiyyi fala yatahammalu anhu syai'an. Adapun apabila ibu berjamaah dengan imam yang dalam keadaan berhadas, imamnya batal ya Bu ya. Pas ibu lupa dari sunnah ab'ad, imamnya batal. Atau wadul khabathil khafiyyi, imamnya maaf, dia kencing ya Bu ya, netes air kencingnya, itu namanya imamnya dzul khabathil khafiyyi, sedikit netes air kencingnya. Nah dalam kondisi yang dua tadi, imamnya berhadas sudah batal wudunya, atau maaf tadi imamnya menetes sedikit daripada air kencingnya, maka apakah si imam menanggung dari kelupaan makmum yang tersebut? Fala yatahammalu anhu syai'an, maka imam tidak menanggung dari makmum sedikit pun dari kelupaan si makmum tersebut. Jadi kalau ibu berjamaah, imamnya dia sudah batal, sementara ibu enggak baca tasyahud awal, ibu enggak baca doa kunut, imamnya imam yang sudah batal wudunya, maka berarti ibu nanti sebelum salam yang pertama disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Paham gak sih Bu? Paham ya Bu ya? Soalnya agak jelimet ya Bu ya, agak jelimet nih masalah. Wa innama uthiba 'alal jama'ati khalfahuma. Kemudian ada nggak pahalanya berjamaah dengan kedua macam imam tadi? Imam yang dalam keadaan suci dan imam yang dalam keadaan berhadas. Sesungguhnya diberikan pahala
alal jamaati, atas sholat secara berjamaah. Sholat berjamaahnya dapat pahala dari Allah. Kenapa demikian? Liwujudi suratiha, karena ada bentuk sholat berjamaahnya. Id yughtafaru fil fadaili ma la yughtafaru fi ghairiha, karena dimaaf pada hukum agama, pada masalah hal-hal yang sifatnya keutamaan-keutamaan yang tidak dimaaf pada selainnya, katahammulil mustada'i liquwwatir rabi'ati, seperti menanggung yang membawa kepada kekuatan ikatan antara makmum dengan si imam. Sampai sini dulu ya Bu ya. Bacaannya tandain Bu, insyaallah akan datang bacaannya wa kharaja bi khalfa imamihi. Tandain ya Bu ya. Bacaannya besok insyaallah akan datang, kalimatnya adalah wa kharaja bi khalfa imamihi. Wallahu a'lam bissawab. Para jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, saya undang ibu ya Bu ya untuk acara maulid di rumah orang tua saya sekaligus haul orang tua saya, insyaallah tanggal 25 ya Bu ya, Selasa akan datang. Selasa yang tanggal merah ya Bu ya, tanggal 25 bulan sekarang, pas tanggal merah. Jam berapa? Jam 6 pagi biasa ya Bu ya, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Ibu yang sehat afiat, yang dalam keadaan kondisi sehat afiat, mudah-mudahan bisa datang ya Bu ya. Jadi insyaallah maulidnya tanggal 25 hari Selasa pas tanggal merah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فانتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyahni wa
الدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.